कथा कवन कर्म नाम वर्ण सुमत। चत्र चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते शिवम शुभम सर्वदा सर्वजूते। कालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं भगवते। चत्र चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते शिवम शुभम सर्वदा सर्वजूते। कालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं भगवते। सो कोटल गुरु सेविये सहज सुभाय। दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिद्ध समदीन अरसों कुरसों चटिए। तू डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहने साह। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साह। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहने साह। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साह। वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यों अंकस है आहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राह के उबी सेव करे। हस्ती सिर ज्यों अंकस है आहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राह के उबी सेव करे। यों गुरमुख आप नवारिय सब राज श्रेष्ठ काले। नानक गुरमुख बुझिय जापे नजर करे। महला तीजा। जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल आधार अपना दरगह पावै मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया। एक सेवक गुर पास एक गुर का रह लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मिता पुता भाइया। गुर सतगुर बेल बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मिता पुता भाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। मंगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया। तिल की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। तन मन मौले आराम से संग साध सहेलड़िया। साध जना ते वाहरी से रहन अकेलड़िया। तिन दुख न कबहू उतरै से जम कै वस बड़िया। जिन्नी रावया प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया।
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਾਰ ਕੰਠ ਤੇ ਨਾ ਜੜੀਆ ਨਾਨਕ ਬੰਸ਼ੈ ਧੂਰ ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੇ ਦਰ ਬੜੀਆ ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਾਹੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੂਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ऐसे ही सतगुरु महाराज जी ने उसके अंदर अलंकार रखे हैं। उसके गुणों का वर्णन भी बहुत गहर गंभीरता के नाल कीता है कि उसनू बाहरों सुन के समझना कुछ शक्ति वृत्ति द्वारा ਹੋਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ अपने स्वैर अमृत रूप बाणी भी उच्चारण की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिखत रूप में दर्ज की, होर सतगुरां ने बाणी का संपादन किया, इकत्र करके लिखवाई। गुरसिखां ने बेनती करन तो कि महाराज आप कृपा करो, जो साड़ी भारत भूमि है इसकी रौह रीति अनुसार सभ्यता के अनुसार जो धर्म का पक्ष है वो लोग आम करके समय की विचार जिसनों ज्योतिष कहा जाता है, जो ज्योतिष पर ज्योतियां तो चंद्रमा सूरज तारे ग्रह उपग्रह अग्नि शब्द सारे के ज्योति बने हैं। इन्हां दा प्रभाव संसार से विशेष करके पैंदा है, इस तो बिना निभा है ही नहीं। जे सूरज चंद्रमा ना हो या अग्नि ना होवे या ग्रह उपग्रह ना हो
ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਿਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਾਦ ਨਾਮ ਕਥਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ। ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ। ਇਹ ਜੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਅਚੰਤਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਅੰਤ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੁਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਵਾ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖਾ, ਅਵੈਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਯੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਭੇਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਐਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਭਾਵ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 रूप है मोहे के सुनो नंद जितलाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तुहे समझाए। कि 3 स्वरूप है साढ़े, एक तो रजो तमो गुण जड़े ये माया का कारज है। हम समझने वाली गल है, ये इत्थे आके गुरु महाराज जी दे हजूर आके जो उन्होंने शब्द की उपदेश की विचार होंगी है, फिर ही पता लगता है, नहीं तो आम नहीं पता लगता है। इस करके उन्होंने संगत किया, उस विचार होंगे, एन चंगी तरह उसका निर्णय होंदा है। सगों जिमें दुध है उसनों एन चंगी तरह जमा के फिर रड़कीदा है, फिर लस्सी बन जाती है, मक्खन वखरा हो जाता है। कईयों सतगुरु साहिब जी के बचन है, तित जाए बहु सत संगति
जिथे हर का हर नाम बिलोइए, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् न खोइए। जिवें तत् वस्तु हुंदी है, दुੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੜਕੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ब्रह्मानंद स्वरूप है, ये संतों माखन खाया, शासकी है संसार। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈਓ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर माया ब्रह्म रमे सब संग, उसकी जिहड़ी माया है, कुदरत है, शक्ति है, प्रभाव पाया हुआ है सारे दे उत्ते। हुण सानू ऐसा प्रभाव पिया है साडे मन बुद्ध चित्त दे उत्ते, ये माया का सुभाव है भी मैं ही है, परमेश्वर है ही नहीं। कहते दिसदा तो है ही नहीं। इन्हां अखां नाल जिहड़ी चीज़ दिसदी होवे उसे नूं असीं रूप रंग वाले, हुण असीं रूप रंग है साडा, वाहिगुरू दा रूप रंग है नहीं। ते वाहिगुरू दा रूप रंग है नहीं, जिहड़ी रूप रंग वाली चीज़ होगी वो जमण मन च आऊगी। ये भी सोच लिओ। शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर ही सब कुछ वाहिगुरू परमेश्वर ने पहले ही बनाया हुआ है। पर स्थूल शरीर के अंदर चलो माता पिता का आपस विच संबंध करके उसके संबंध के नाल, पर पहले ही वाहिगुरू परमेश्वर ने माता के शरीर दे विच भी ते पिता के शरीर दे विच भी सब कुछ ही पहले ही बना के रखा हुआ है। जिहड़े विचारवान ने वो सारिया शरीर दे विच 7-8 चीज़ां ने साडियां, जिवें हड्ड है, मास है, लहू है, ये सारिया चीज़ां, चर्बी है, ये सारिया चीज़ां रखियां हुई। एक परमेश्वर ने इन्हां वध तो वध कीमत वालियां चीज़ां ने, और इन्हां दे अंदर भी साडे शरीर दे अंदर भी पानी दे अंदर भी छोटे छोटे सूक्ष्म तो सूक्ष्म ये चंगे भी ते माड़े भी जिरम ने, बहुत कीटाणु अणु रूप दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ खोज करने वाले वो कहते भी असीं भी खोज करते हैं, पर ऐसे सूक्ष्म तो सूक्ष्म अंदर कीटाणु है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जंत्र भी देख नहीं सकते। असीं फिर अनुमान के नाल ही भी आदमी रोगी है, इसनूं ये जो वो दवाई दिंदे हट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। वो दोवें अंदर पैदा हो ही जाते, सानू नहीं पता। साडे भी देख लो भी होर भी सारे पेट दे अंदर है नाड़ियां रखियां, जिसनों मेदा कह दिंदे है,
ਉਹ ਸਭ ਹਜ਼ਮ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਲਹੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਾਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਧਰੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਖਤਨ ਪੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਹਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਅਣੂ ਤੋਂ ਅਣੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੰਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਹੜ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਤੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ 42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ 42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਔਰ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਔਖੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਰ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਆ ਜੂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਵੈਧ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ और सतगुरु साहिब जी ने तेरे बंके लोइन दंतरी शाला सोने नक दिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की टाला। ऐसा भी स्वरूप तेरा है। वो उपासका वास्ते है, भक्ति भाव वाले वास्ते है। ओदे अंदर भी जो कुछ आनंद सोच सारे कोई ऐसा फर्क नहीं है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। जैसी भावना भी सुने गुरु महाराज के बचन अनुसार ऐसा ही है। तो जा आप अपने जड़े इष्ट ने जिमें हिंदू मत के पुराणिक मत वाले ने 5 ईश्वर भगवान बने। विष्णु, शिव जी, सूरज, गणेश, ये चाद उन्होंने भावना उन्होंने जैसे ग्रंथां या हो लेवे उन्होंने दर्शन परशन होंगे उन्होंने गठन करते हैं। जिमें गुरु घर दे विच सुखाड़ा समझण वास्ते ये गुरु महाराज ने कहे एक तो साडा आ हुण स्वरूप है, एक हैगा शब्द स्वरूप जिन्हों गुरबाणी स्वरूप कहते, शब्द स्वरूप, नाम स्वरूप कहते, वो है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी नाम दे विच बाणी दे विच ऐसी शक्ति रखी है, नागुन ते पुन सागुन ते गुरु के मत में वड नाम पछानो है सारे मतों दे विच ही। क्योंकि गुरु परमेश्वर है, उसने सिक्ख्या दी है कि सारे मतों दे विच ही वो परिपूर्ण व्यापक है। जैसा जैसा समय अनुसार उसने बोझ कराना है ऐसे ऐसे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगसै वे प्रवाह। ओदी अपनी इच्छा है। वो साढ़े वास्ते भी गुरु नानक साहब परमेश्वर स्वरूप ने, दसों पातशाही स्वरूप ने, ये साढ़े उधार वास्ते धारिया है। तो वो पहला तो सुन के जिहड़े गुरु नानक साहब की गुरबाणी अनुसार या इतिहास फिर अगे बनते हैं। जे भाई बाला जी नाल रहे ने, उन्होंने फिर जन्म साखी गुरु अंगद साहब महाराज जी ने भाई बाला जी तुसीं नाल रहे हो, कौतुक दसो गुरु नानक साहब जी ने कैसा स्वरूप सी। गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब ने जिन्होंने नहीं उहदे दर्शन किए इस स्वरूप दे विच व्यक्तिगत दे विच वो कृपा करके दसो। उन्होंने फिर वो कहते जी इस तरह आगे विद्वान अलंकार लिखते हैं भी ऐसा जिमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का भी इस तरह शस्त्र पहने हुए ने, घोड़े ते सवार ने, कलगी है होर है, सारे सुन के भी पता लगता है इनू सरवण दर्शन कहते हैं। सुन के चीज़ों का पता लग जाना। जिमें दूसरे देशों के जा ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, उसे दी चीज़ा कोई कहते जी उत्थे देवते यह जे होंगे है, आ होंगी है, और होंगे है। तो उस रूप में हुण जी इच्छा हुए वो भी शब्द के नाल ही कहते की गल भी नाम नूं एडा वड्डा क्यों गया। अजे नाम जपो, नाम जपो, सारी दुनिया भी नाम जपो जी, नाम दो जी, नाम लो जी। शब्द कह दो, नाम कह दो। इस करके जिहड़ी उस संबंधी है वो बाणी कह दो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ तत्त सिद्धांत गुरमत विचार ਉਹਨੂੰ कह दो। सिखी सिखिया गुर विचार
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਡੰਭ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖੇ। ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 170 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਕੁ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ 117 ਤੇ 10 ਫੇਰ ਕੀ ਵੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਏ,
एक कोई कार विहार हो ही करी जाए, उल्ट पुलट कोई करी जाए, तो सूरज जिहड़ा है वो तो रोशनी दे ही जानी है। इस तरह वाहिगुरु परमेश्वर सत स्वरूप है, आसी भांति प्रैता रूप है। नाम रूप जग पंच, ये पंज चीज़ां रलियां हुई ने, ये अंदर भी वो है। वो तो सारे एक समान इसे करके उन्होंने कहा निर्वैर है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈ ਨਾਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਿਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। नहीं, वो संबंध है उन इस मात लोक दे विच तुहानूं बुद्धि दिती है, चंगे काम करो, होर करो, वो समय तो बाद उहदा हिसाब किताब होऊगा, पहला नहीं हुंदा। वो हिसाब किताब भी इत्थे बहुता ही कोई उपद्रव करे या होर, फिर तां ओह ऐसे उहदे जिहड़े रखे होए ने अगे मुखी बंदे प्रबंध वास्ते, जिमें अपनी भारत भूमि हिंदू मत के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव जी होर एक नहीं है, कोई करोड़ों ही ने उहदे। कालपुरख दे में कोटक विष्णु महेश, इस तरह ही मुहम्मद भी करोड़ा ही ने, एक थोड़ा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਰਭ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਵੇਦ ਕੀ ਵਿਪਤ ਪੜੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੋਰ ਹੈ। बेअंत बेअंती है। ते ओ गल भुल जाती है। अमृतदास साहब बंदा ना बुद्धि कमजोर हो जाती है, शरीर भी कमजोर हो जाता, सब कुछ ही हो जाता। इस करके क्यों ना पहला पहला जब तक जरा रोग नहीं आया, जब तक काल कृषि नहीं काया, जब तक बिगल पई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। कहता वेखी जाऊगी हो जवानी मुड़ मुड़ के आनी है, मूर्ख अंध ज्ञान खा पी लो, ये बुढ़े हो गए बुढ़े हुए। अब न भजिस भजिस कब पाई, आवे अंत न भजिया जाए। कमजोर हो तो अपना आप ही सामना दूजे की होट या होर करता है। रोग आ जाए बिरध अवस्था के होर हो जाता है। इस करके ये समा मिलिया, संगत में आने का मौका मिलिया। पर संगत भी जिमें ये विचार हुई है भी धार्मिक स्थानों से भी कोई बिरले बिरले ही ने जिहड़े जीओ निर्मल, बाहरों निर्मल, बाहरों तो निर्मल, जीओ निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। जिन्होंने सतगुरु का उपदेश लैके भगती की है, सही रूप दे विच है, वो रास्ता ठीक है। हुण आपां बथेरे कुछ वेख लिया होरना जीवनां दे विच भी, चलो विचारां तो पता लगता है भी अज दे थोड़ा असीं खबरे कित्थे कित्थे फिरदे आए हैं। भी हुण तां इस गल नूं भाई रेस मन को समझाए, मन नूं समझाइए भी ठीक है हुण तां रस्ते ते पै जा।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੈਂ ਖਾਸਰ ਦੈਂਤ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦਮਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਹੈ? 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹਟੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ? ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਊਖ ਬੈਠ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਉਣਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੇਤੇ। ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। छिन छिन और देहात है फूटे घट जियो पानी। एक एक श्वास जिहड़ा वो निकलदा बड़ा दुर्लभ है। और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ 100 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈਣ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਊਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬਿਰਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੂਸਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕਹਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਹੋਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਊ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਊ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤੇ, ਵਿਪੜੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਟੇੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਨੇ ਘਟਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖੇਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੇਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਤੀਆ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੇ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੁੱਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਸਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿੰ ਗਿਆਨੀ ਮਨੰਤੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ।